Hey guys, good morning and welcome to the lecture of computerized accounting system using Tally. And now we are in session number 15, right? Last week we saw exercise number 8 and it was related with the inventory features or inventory info menu. The same exercise continues during this week as well, and we have exercise number 9. You already have it. Exercise number 9, you can see it on your screen as well. This is the data, and we have to enter this data in the books of Varahi Limited. Now, before we start the recording of data, let us compare exercise 9 with exercise 8 that we did last week. Table is there in exercise 8. Same table is over here in exercise 9. But one column is missing in exercise 9. And I hope you must be knowing it. I should not use the word missing because the column of group has not been given intentionally. Right? Exercise 8 માં આપણને સ્ટોક ગ્રુપ એવું કોલમ આપેલું, and we were having 3 groups: mobile accessories, computer accessories, and electronic items. Right? These were the 3 groups, અને એનું કોલમ આપણને ક્વેશ્ચનમાં આપેલું, and that is why it was an easy going. This time, if you read the headings of 4 columns, we don't have any such column titled stock group or item group like that. Group nu column નથી આપણને આપેલું. So it is not forgotten by mistake. એવું બની શકે, એવું કરી શકાય કે ગ્રુપનું નેમ ન આપે, ડાયરેક્ટ આ જ રીતે જેમ અહીંયા આગળ આઇટમ નેમ્સ આપેલી છે એમ આઇટમ નેમનું જ કોલમ આપી દે, ગ્રુપનું કોલમ જ ન આપે, એવું બને. Now remember one thing, કે ગ્રુપનું કોલમ ન આપ્યું હોય, that does not mean we should not create any group. That means what? It is left to us that we have to decide respective groups and classify all the items under various groups. I repeat, જ્યારે ગ્રુપનું નેમ આપેલું જ ન હોય, ગ્રુપ્સ આઈડેન્ટિફાઈ ન કરેલા હોય, ત્યારે આપણે આપણી રીતે ગ્રુપ્સ બનાવવાના થાય અને ગ્રુપ્સ ક્રિએટ કરવાના થાય. ત્યાર પછી આ બધી આઇટમ્સને અલગ અલગ ગ્રુપ્સની અંડરમાં ક્લાસિફાઈ કરતું જવાનું થાય. એટલે અહીંયા આગળ વધારે ધ્યાન રાખવું પડે. It is not like copy paste, right? તો આ વખતે થોડુંક બ્રેઇન વર્ક કરવું પડશે. આઇટમના નેમ્સ બી જો મિક્સ્ડ આઇટમ્સ છે,
એટલે અલગ અલગ આઇટમને કયા કયા ગ્રુપની નીચે આપણે ક્લાસિફાઈ કરીએ એ બી જોવું જોશે, વિચારવું જોશે. એમાં બી પાછું અલગ અલગ ટાઈપની પ્રોડક્ટ્સ છે. જો સ્ટીલ પ્રોડક્ટ્સ છે, અહીંયા પાછું સ્ટીલ પ્રોડક્ટ છે, પછી વુડન છે, પ્લાસ્ટિક પ્રોડક્ટ્સ છે, એમ અલગ અલગ પાછી કેટેગરીઝ બી છે. ઇન શોર્ટ, આ એક્સરસાઇઝમાં બધું આપણે આપણી રીતે વિચારીને જ કરવાનું છે. વી હેવ ટુ ગો બાય ourselves. So that will take some time to think over it, to make analysis of the whole table, and accordingly we will proceed. So it appears that the table is quite small, but it requires a little bit of our brain exercise. Anyways, the first thing to do is to create a new company known as Varahi Limited. That's the name of the company. Let us open Tally. Here we are. Press Alter F3 or company info, and then go to create company. Over here, Varahi Limited. Below that, put the address. For example, Satellite Road, Ahmedabad. It's an Ahmedabad based country. State Gujarat. પિન કોડમાં આપણે નાખી દઈએ 123456 ચાલે. ફોન નંબર and all that to be skipped right now. So it is created. Varahi Limited. Come back to gateway. Control Q આપશો એટલે બેક આવી જશો. And now we are here. Varahi Limited. Again, I remind you of one step. જો ઇન્વેન્ટરીના ઓપ્શન્સ તમને અહીંયા વિઝિબલ ન હોય તો F11 ફીચર્સમાં જવાનું. એમાં ઇન્વેન્ટરી ફીચર્સ વારાહી લિમિટેડ, સોરી નોટ ઇન, yes, ઇન્વેન્ટરી ફીચર્સ. એમાં અહીંયા મલ્ટિપલ ગોડાઉન્સમાં યસ હોવું જોઈએ. ઓકે, એ જોઈ લેવાનું. અને એક બીજું કામ એ કરવાનું કે અકાઉન્ટિંગ ફીચર્સમાં બી જવાનું. અહીંયા ફર્સ્ટ ઓપ્શન ઓનલી અકાઉન્ટ્સમાં નો હોવું જોઈએ અને અકાઉન્ટ્સ એન્ડ ઇન્વેન્ટરી એ ઓપ્શનની સામે યસ હોવું જોઈએ. બરાબર, એ સેટિંગ્સમાં હોવું જોઈએ. ત્યાર પછી જ તમને ઇન્વેન્ટરીના બધા ઓપ્શન્સ મળશે. ઓર જો ત્યાં નો હશે then you will not be able to enter any of the inventory items. So it is ready now. We will go to second option, inventory info. We have all the options available right now, starting from groups, categories, items, units of measure, and go down. Let us start with the first thing to do. Our first column is go down. That means we have to create go down. And we have so many go downs. Last time in exercise number 8, we were having only 3 go downs: Rajkot, Surat, and Baroda. But this time we have more than 3 go downs. See, can you count? 1, 2, 3,
3, 6, 3, 9, 11 go downs are there. You can create the go downs on single mode, or you may create all 11 go downs together via multiple mode also. For time passing, you can go on single mode, right? તમારી પાસે ટાઈમ હોય, ટાઈમ પાસ કરવાનો પ્રશ્ન હોય, શું કરું શું નહીં, મોબાઈલ જોઈને થાકી ગયા હોય, બરાબર, તો તમે સિંગલ ગો ડાઉન ક્રિએટ કરો એટલે તમારે ટાઈમ પાસ થોડોક થાય. આપણે અત્યારે 11 ગો ડાઉન્સ છે તો મલ્ટિપલ મોડથી જઈએ, ઓલ આઇટમ્સ આપીને બધા એક સાથે જ ક્રિએટ કરી લઈએ. મુંબઈ બધા પ્રાઇમરી ગોડાઉનમાં જ લેવાના છે. દિલ્હી જોતા જઈએ બીજા કયા કયા ગોડાઉન છે. ચેન્નાઈ, બેંગલુરુ એન્ડ હૈદરાબાદ. ચેન્નાઈ, બેંગલુરુ, Hyderabad, then Ahmedabad, Nagpur and Pune. Ahmedabad, Nagpur and Pune. Then Panji. Panji is the capital of Goa. Panji, Raipur and Amritsar. Panji, Raipur and Amritsar. So all 11 go downs have been created under primary category. This must be primary, remember that. And now we will accept the whole data. Go to display. હવે મલ્ટિપલ ગોડાઉન્સ હોય એના ડિસ્પ્લેમાં જોઈ તો સિંગલના ડિસ્પ્લેમાં જ જોવાનું, સિંગલ ગોડાઉનના ડિસ્પ્લેમાં જ જોવાનું. And we have all the godowns ready on display section. So 11 godowns created. હવે એની ઉપર આવીએ. Right above godowns we have measurement units that we need to create. હવે જોઈ લઈએ કે મેઝરમેન્ટ યુનિટ્સ એટલે આવો એક્સરસાઇઝમાં આ જે બધા પ્રોડક્ટના નામ આપેલા છે અને સામે આ એની ક્વોન્ટિટી આપેલી છે, એ શેમાં મેઝર કરશો? કિલોગ્રામમાં, લીટરમાં, પીસીસમાં, પેયર્સમાં, એટસેટ્રા, રાઈટ? બોટલ્સ, પેકેટ્સ, એટસેટ્રા. એટલે બધાની મેઝરમેન્ટ યુનિટ અલગ અલગ હોઈ શકે. એકોર્ડિંગલી તમારે જોવાનું રહેશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, ટેબલ્સ છે પીસમાં હોય, કબોર્ડ્સ પીસમાં હોય, ટ્રેન બ્લોક્સ, હા ટ્રેન્સ સુધી આટલા જે છે ટેબલ્સ, કબોર્ડ્સ અને ટ્રેન્સ એ પીસમાં હોય. બ્લોક્સ છે એ પીસમાં ના હોય, એ પેકેટ્સમાં હોય. બોક્સીસ, બ્લોક્સ જે નાના નાના કિડ્સ રમતા હોય છે, ટોય બ્લોક્સ, અલગ અલગ બધી એમાંથી શેપ્સ બનાવતા હોય છે, એ બ્લોક્સ તો એ પેકેટ્સમાં આવે. એટલે પેકેટ્સનો યુનિટ બનાવવો પડશે. કેરમ પાછું પીસમાં આવશે. ટેબલ, ચેર એ પાછું પીસમાં જ આવશે. સ્ટેકલ્સ છે, સ્ટેકલ્સ એ બોક્સમાં આવે. ડાઇનિંગ ટેબલ પીસમાં આવશે. ટોય કાર પીસમાં આવશે અને ડ્રોઅર્સ બી પીસમાં આવશે. સો ઓન ઓવરઓલ તમે જોવા જાઓ તો પીસીસ છે અને બોક્સીસ છે. વી હેવ ટુ ક્રિએટ
two measurement units. Go back to tally. એક છે પીસીસ, પીસીએસ. ફોર્મલ નેમ આપવાની જરૂર નથી આમ, બરાબર. ફોર્મલ નેમ આપવાની જરૂર નથી. અહીંયા યુનિક કોડ આપી દો. પીસીસ છે એટલે પીસીએસ અહીંયા આવશે પીસીસ. ડેસિમલ પોઈન્ટ્સ તો ઓબ્વિયસલી 0 જ છે. અને એક આપણે બનાવીએ બોક્સીસ, અને એનો મેઝરમેન્ટ યુનિટ એ હશે જ એમાં. જો બોક્સ અહીંયા છે, બોક્સ. અત્યારે આ બે બનાવીએ. અત્યારે આપણે બધી આઇટમ્સ જોઈ જ લીધી છે આમ તો. પીસીસ અને બોક્સીસ આ બે જ આવે છે. સ્ટીલ કદાચ કોઈ એવો નવો યુનિટ આવી જાય તો એટ એ ટાઈમ આપણે ઓલ્ટર સી કરી અને એ ક્રિએટ કરી લેશું, બરાબર. સો ધ ઇઝી ટાસ્ક ઇઝ ઓવર. ઇઝી ટાસ્ક ઇઝ ઓવર. ઇઝી ટાસ્ક હતું ગોડાઉન ક્રિએટ કરવા કે મેઝરમેન્ટ યુનિટ ક્રિએટ કરવા, એને ઇઝી ટાસ્ક જ કહેવાય. એમાં બહુ જાજુ બ્રેઇન વર્ક ન કરવું પડે. હવે પછી ઉપરના જે આ 3 છે ને એ જ મેઇન છે. હવે આપણે ગ્રુપ્સ ક્રિએટ કરવાના છે. ગ્રુપ્સ. તો પહેલા તો આપણે ગ્રુપ પાડી. એક્સરસાઇઝમાં આવો પાછા. આ બધી મિક્સ પ્રોડક્ટ છે. આના ગ્રુપ્સ કઈ રીતે બનાવશો? તો જો ટેબલ ઈ ગ્રુપ નો કહેવાય. ટેબલ છે, કપબોર્ડ છે, બરાબર. પછી એ જ ગ્રુપમાં જાઓ તો ચેર્સ છે, અથવા ડાઇનિંગ ટેબલ છે, કિચન ડ્રોવર્સ છે. એનું ગ્રુપ કયું કહેવાય? એ કયા ગ્રુપમાં આવે? એનું કઈ એક નામ આપવું હોય તો? ટેબલ, કબોર્ડ્સ, ચેર્સ, ડાઇનિંગ ટેબલ, એનું કોઈ એક ગ્રુપ એક જ નામથી એને ઓળખવું હોય તો? કોઈ એક જ નામ આપવું હોય તો? એક્ઝેક્ટલી. એને એક જ નામ આપી શકાય, ફર્નિચર. બરાબર. આ બધી ફર્નિચર એન્ટ્રીઝ છે. ટેબલ્સ, કબોર્ડ્સ, ચેર્સ, ડાઇનિંગ ટેબલ એન્ડ કિચન ડ્રોર્સ. આટલી એન્ટ્રીઝ છે ને એ ફર્નિચર આઇટમ્સમાં ગણાય. તો એક ગ્રુપ તો આઈડેન્ટિફાઈ થયું. એ બનાવીએ. સ્ટોક ગ્રુપ ક્રિએટ. ફર્નિચર આઇટમ્સ આવું એક ગ્રુપ બનાવી લઈએ. પ્રાઇમરીમાં જ રાખશું. અને અહીંયા ક્વોન્ટિટીમાં આપણે શું કરીએ છીએ? ક્વોન્ટિટીઝ ઓફ આઇટમ્સ શુડ બી એડેડ ઓર નોટ. આમાં આપણે યસ આપીએ છીએ ટોટલિંગ માટે, રાઈટ? તો ફર્નિચર્સ આવી ગયું. હવે પાછા આવો એક્સરસાઇઝમાં. આ સિવાયની ટેબલ, કબોર્ડ આવી ગયા, ચેર આવી ગઈ, ડાઇનિંગ ટેબલ આવી ગયું, કિચન ડ્રોવર્સ આવી ગયા. હવે વધે છે કોણ? ટોય ટ્રેન્સ, ટોય બ્લોક્સ, કેરમ, સ્ટેકલ્સ, ઇલેક્ટ્રિક ટોય કાર. આ બધાનું એક ગ્રુપ બને છે. જો, અને એ ગ્રુપનું શું નામ આપશું આપણે? આ બધી કિડ્સની છે, કિડ્સ ટોયસ એવું નામ આપી શકાય. ખાલી ટોયઝ આપો તોય ચાલે, બરાબર. ખાલી ટોયઝ આપો તોય ચાલે. સો સેકન્ડ ગ્રુપ આઈડેન્ટિફાઈડ, ટોયઝ. કારણ કે ટોયઝ છે એ કિડ્સ ના જ હોય, કે આપણે બધા કઈ ટોયઝ થી ના રમીએ, બરાબર. એટલે કિડ્સ લખો તોય ભલે, ન લખો તોય ભલે, એમાં કઈ ફેર ન પડે. લખો તોય કઈ વાંધો નથી, પણ ગ્રુપ બને છે એ ટોયઝ નું બને છે. ટોયઝ પ્રાઇમરી. અને ક્વોન્ટિટી એડિશનમાં આપણે યસ આપશું. નો જીએસટી ડિટેલ્સ રાઈટ નાઉ એન્ડ એક્સેપ્ટ.
જો આ રીતે બે ગ્રુપ ક્રિએટ થયા, એકવાર જોઈ લઈએ, કંટ્રોલ ક્યુ આપીને બેક જાઓ, ક્રિએટની નીચે ડિસ્પ્લે ઓપ્શન છે એમાં જોઈ લેવાનું. તો જો અહીંયા આપણે બે ગ્રુપ્સ ક્રિએટ થઈ ગયા છે. ઓકે, એ કન્ફર્મ કરતું જવાનું, પછી છેલ્લે સુધી તમે પહોંચી જાવ, પછી તમને ખબર પડે કે હાલો એકવાર જોઈ તો લઈ કે ઓલું ગ્રુપ આવ્યું હતું કે નહોતું આવ્યું. પછી અહીંયા આવો ખબર પડે, લે આ લિસ્ટમાં એક ગ્રુપ તો છે નહીં, ક્રિએટ તો થયું નથી. આવું ઘણાઈને થાય છે, કારણ કે લેબમાં આ બધા ગયા વર્ષે પ્રેક્ટિસ કરતા ને ત્યારે મેં આવા બધા પ્રોબ્લેમ્સ હેન્ડલ કરેલા છે કે એ લોકોએ ક્રિએટ કર્યું હોય પણ ડિસ્પ્લેમાં જઈને જોયું ન હોય, કંઈક મિસ્ટેક થઈ ગઈ હોય તો ગ્રુપ જ ક્રિએટ ન થયું હોય. એટલે જ્યારે જ્યારે તમે જુઓ ને ત્યારે ડિસ્પ્લેમાં જઈને જોઈ જ લેવાનું કે ક્રિએટ થઈ ગયું કે નહીં. દેટ વિલ ટેક 2 or 3 seconds. પણ જેટલું થાય એટલું પાકે પાયે જ થાય એમ. So groups created. Go back to exercise. Now direct items, stock items create કરવા માંડીએ. નહીં, સ્ટોક આઇટમ્સ આપણે ક્રિએટ કરવી નથી. સ્ટોક આઇટમ્સ પછી આવશે. આ વખતે કેટેગરીઝ છે. જો અમુક પ્રોડક્ટ્સ કે આઇટમ્સ એવી છે કે સ્ટીલમાં છે. જો ટેબલ્સમાં સ્ટીલના ટેબલ્સ બી છે અને વુડન ટેબલ્સ બી છે. એટલે સ્ટીલ એ કેટેગરી થઈ, વુડન એ કેટેગરી થઈ. એ રીતે અહીંયા જો ટેબલ્સ પાછા પ્લાસ્ટિકના છે, તો આ થર્ડ કેટેગરી થઈ, પ્લાસ્ટિક. એટલે કેટેગરીઝ છે જો સ્ટીલ, વુડન, પ્લાસ્ટિક. ચેર્સ બી પાછું સ્ટીલમાં છે. ધેટ મીન્સ કે બિફોર વી ક્રિએટ આઇટમ્સ we have to create categories as well. ડાયરેક્ટ આઇટમ ક્રિએટ કર્યા પછી કેટેગરી ક્રિએટ ન થાય. બરાબર છે? પહેલા ગ્રુપ ક્રિએટ કરવાના, પછી કેટેગરી, પછી આઇટમ. એટલે હવે આપણે 3 કેટેગરી ક્રિએટ કરીએ. સ્ટીલ પ્રોડક્ટ્સ છે, વુડન પ્રોડક્ટ્સ બી છે અને પ્લાસ્ટિક પ્રોડક્ટ્સ છે. બીજી તો એ કઈ છે નહીં. બરાબર છે? તો સ્ટોક કેટેગરીનો ઓપ્શન અવેલેબલ જ છે. ક્રિએટ કેટેગરીમાં જઈએ, એક આપીએ સ્ટીલ પ્રાઇમરી, સેકન્ડ કેટેગરી પ્લાસ્ટિક કેટેગરી પ્રાઇમરી, and one more category wooden. Created. ડિસ્પ્લેમાં જોઈ લો, 3 કેટેગરી આવી ગઈ, પ્લાસ્ટિક, સ્ટીલ એન્ડ વુડન. Understood this? Now go on. પાછા મેનુમાં આવી જાઓ, ઇન્વેન્ટરી ઇન્ફો. Groups created, categories created. And now the final exercise. Stock items. We need to create. હવે આ બધી આઇટમ્સ નહીં, પાછું જો તમારે સિંગલમાં ક્રિએટ કરવું હોય તો થાય અને મલ્ટિપલમાં ક્રિએટ કરવું હોય તો. લાસ્ટ ટાઈમ એક્સરસાઇઝ 8માં આપણે મલ્ટિપલમાં ક્રિએટ કર્યું હતું. You can create via single mode also. That is not an objectionable thing, right? Depending on your available time, you can. At present, we will go on multiple mode because by the end of the lecture, we need to finish this exercise, obviously. And if we go on single mode, we may not be able. That is why we go on multiple mode. We have these many. હવે બધું ધ્યાનમાં રાખતા જવું પડશે. કઈ પ્રોડક્ટ, ગ્રુપ, કેટેગરી, ગોડાઉન બધું જે છે એક સાથે હવે એન્ટર થશે, કારણ કે બધું આપણે ક્રિએટ કરી લીધું છે. ગોડાઉન ક્રિએટ થઈ ગયા છે, મેઝરમેન્ટ યુનિટ
એ આવી ગયું, ગ્રુપ આવી ગયું, કેટેગરી આવી ગઈ, બરાબર. એટલે હવે બધું જોતા જઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ ફર્સ્ટ છે મુંબઈ, તો મુંબઈ ગોડાઉન ઇઝ હેવિંગ 2 પ્રોડક્ટ્સ, steel tables and wooden tables. Some of the godowns are having only one item. Again, Ahmedabad godown is having 2 items, tables and chairs. એટલે બધું ધ્યાનમાં રાખતા જઈશું અને એન્ટર કરતા જઈશું. તો બી કેરફુલ. ફટાફટ આપણે આ એક્સરસાઇઝ પૂરી નથી કરવી. બી હેવ ટાઈમ, ટેક યોર ટાઈમ. પણ આવું જ ટેબલ આપણે સ્ટોક સમરીમાં જોવું છે. દેટ ઇઝ વાય. સો લેટ અસ સ્ટાર્ટ વિથ ધ ફર્સ્ટ સ્ટીલ ટેબલ. મલ્ટિપલ સ્ટોક આઇટમ્સ, એમાં આપણે અહીંયા અંડર ગ્રુપમાં ઓલ આઇટમ્સ આપી દઈએ કારણ કે બધી મિક્સ આઇટમ છે. ઓલ આઇટમ્સ. ફર્સ્ટ આઇટમ, ઇટ ઇઝ વિચ ટેબલ? Which group? Under which group? Under furniture. Furniture માં કયું ગ્રુપ? ઓર સબ ગ્રુપ ઓર કેટેગરી? કેટેગરી એટલે સબ ગ્રુપ. તો આ જે ટેબલ છે એ કયું ટેબલ હતું? સ્ટીલ ટેબલ હતું. સિલેક્ટ સ્ટીલ. યુનિટ્સમાં પીસીસ. હવે એન્ટર કરો ક્વોન્ટિટી 100, રેટ 2000. 100. Now once you enter the quantity, it will ask for the godown name and it is Mumbai. It is Mumbai. 2000 rupees. Done. જો આ વખતે આટલું આવશે. લાસ્ટ ટાઈમ કેટેગરી નહોતી તોય બાકીનું તો બધું હતું. આ વખતે એક કેટેગરી આપણે એડ કરી. આવી રીતે બધી એન્ટ્રીઝ કરીએ. હવે સેકન્ડ એન્ટ્રી જો પાછું આવે છે ટેબલ્સ પણ વુડન. ટેબલ્સ, ફર્નિચર આઇટમ, કેટેગરી wooden, pieces. Wooden tables are 80 in quantity, 1200 rupees price. 80. Mumbai godown, same, 1200. બરાબર કેરફુલી આ એન્ટર કરવાનું છે અને તમારે બરાબર કેરફુલી જોવાનું છે. અને તમે જ્યારે ઘરે પ્રેક્ટિસ કરતા હો ત્યારે બહુ ધ્યાન રાખીને આ ટેબલ બનાવજો. હવે આવે છે થર્ડ. કબોર્ડ્સ આર ધેર. દિલ્હી ગોડાઉન છે. કબોર્ડ્સ. કબોર્ડ્સ ફર્નિચર આઇટમમાં જ આવશે. હવે જો કબોર્ડ્સમાં આપણને વુડન કબોર્ડ છે કે સ્ટીલ કબોર્ડ છે એવું કંઈ કહ્યું નથી. બરાબર છે. કબોર્ડની બાજુમાં વુડન છે કે સ્ટીલ છે એવું કંઈ લખ્યું નથી. તો આપણને એક ઓપ્શન આપેલો જ છે અહીંયા. જો એવું કંઈ જરૂરી નથી દર વખતે આ 3માંથી લેવી જ. 3માં એકય ફીટ. હવે અહીંયા એવી અઝમ્પશન ન કાંઈ નથી કીધું એટલે વુડન કબોર્ડ જ હશે. એ તો કાંઈ ન કીધું હોય તો સ્ટીલનો કબોર્ડ હોય એવું થોડું છે. એટલે પ્લાસ્ટિકનો ન હોય એ એક કન્ફર્મ છે. પ્લાસ્ટિકના કબોર્ડ આવે છે પણ હાવ આપણે એવું ન કરી. પણ સ્ટીલ કે વુડન એવું સ્પેસિફાઈ નથી કરેલું તો નોટ એપ્લિકેબલ રાખી શકાય એવો ઓપ્શન આવે. નોટ એપ્લિકેબલ. પણ આઈ થિંક કે નોટ એપ્લિકેબલ તમે આપશો એટલે અહીંયા આગળ પૂછશે પીસીસ. કબોર્ડ તો પીસીસમાં. હવે જો કબોર્ડનું 110 ક્વોન્ટિટી 3000 રેટ. 110.
ગોડાઉન કયું છે? ડેલી. ગોડાઉન બદલી ગયું છે. વોટ ઇઝ ધ પ્રાઇસ? 3000. So when category cannot be identified, put not applicable. Okay? Next. Now we have toy trains in Chennai. Toy trains. ટોય ટ્રેન્સ છે એ ટોયઝમાં આપણે એને ક્લાસિફાઈ કરવાની છે. ગ્રુપ નેમ ટોયસ. કેટેગરી નોટ એપ્લિકેબલ. Or since it is a toy train, you can categorize it under plastic. Toy train પીસમાં જશે. અધર ડિટેલ્સ ફરીથી જુઓ. Chennai go down 200 and 300. 200 pieces. Chennai 300 rupees. Next after toy trains, toy blocks. Bengaluru. Toy blocks. એ બી ટોયઝમાં જ આવશે અને ટોય બ્લોક્સ બી પ્લાસ્ટિકના જ હોય છે. હા, હવે ટોય બ્લોક્સ છે એ પીસમાં નથી હોતા, એટલે 5 પીસ 10 પીસ એવી રીતે સેલ ન થતા હોય, એનું આખું બોક્સ જ આવતું હોય, એટલે બોક્સીસ રાખીએ. અધર ડિટેલ્સમાં 300 and 400 બેંગલુરુ. 300 quantity. Bengaluru 400 rate. It is done. આ રીતે toy blocks આવી ગયા. Now we have Keram, Hyderabad. Keram. ટોયઝમાં જ મૂકીએ. હવે જો કેરમ જે છે એ પ્લાસ્ટિકનું હોય ને વુડન હોય, રાઈટ? પણ એમાં બી કિડ્સ માટેનું છે, રમકડાનું, ટોયઝનું. એટલે નાના કિડ્સ માટેનું જે કેરમ હોય ને એ પ્લાસ્ટિકનું જ હોય મોસ્ટ પ્રોબેબલી. મોટા જે હોય કેરમ રમતા હોય વુડનનું હોય, અને અહીંયા ટોયઝમાં મૂકેલું છે આપણે, બટ સ્ટીલ ઇટ ઇઝ એમ્બિગ્યુઅસ કે whether it is a plastic carom or wooden carom. So to avoid any such confusion, we will not put any category, not applicable જ રાખીએ. કન્ફ્યુઝન છે એટલે કેરમ પીસીસમાં લેશું. 50 pieces are there, 450 rate. હૈદરાબાદ ગો ડાઉન છે, 50 pieces હૈદરાબાદ and 450 price. જો કે 450 રૂપીસ પ્રાઇસ હોય ને એ પ્લાસ્ટિકનું જ હોય. આમ તમે જોવા જાવ ને તો એ પ્લાસ્ટિકનું જ હોય. વુડન કેરમ કોઈ 450 માં આવે નહીં, આવતું હોય તો આપણને ખબર નથી. એનીવેઝ, હવે પાછું આવે છે ટેબલ્સ, અને અમદાવાદ ગોડાઉનમાં છે પ્લાસ્ટિકના ટેબલ્સ. ફર્નિચર આઇટમ્સમાં જ જશે પાછું, પણ કેટેગરી પ્લાસ્ટિક. ટેબલ્સને પીસીસમાં લેશું. 300, 600 Ahmedabad. 300 quantity. Ahmedabad go down. Rate 600. Done. Then next, chairs. Plastic. Chairs. ફર્નિચરમાં જ ગણશું એને, અને પ્લાસ્ટિક પીસીસમાં. 400
into 350 કરવાના છે. અહેમદાબાદ ગોડાઉન સેમ રહેશે 400. અહેમદાબાદ, what was the price again? 350 rupees price. Done. The next, chairs, steel. Chairs under furniture, but category steel. PC smart લેશું, right? Other details માં નાગપુર ગોડાઉન છે 250 into 800, quantity 250. ગોડાઉનમાં નાગપુર છે 800 price. It's done. The next, Nagpur over. Now we have stakels. Kids na stakels આવે છે, પ્લાસ્ટિક ના જ હોય છે એ તો. Next category, next item, stakels. Under toys, category apply કરશું આ વખતે, પ્લાસ્ટિક ના હોય, toys, stakels. Stakels છે એ બી બોક્સમાં આવે, 4-5 સ્ટેકલ્સ એક બોક્સમાં હોય. 100 and 100 છે, પણ ગોડાઉન પુણે છે. 100 boxes પુણે into 100. It's done. 100 boxes entered. Next, we have dining table made of glass. Dining table. Dining table furniture. It's a glass, plastic, steel, wooden. એનું નથી, ગ્લાસનું છે. And we haven't created the glass category. So let us create it. એના માટે પાછળ જવાની જરૂર નથી કેટેગરીમાં. અહીંથી ને અહીંથી ક્રિએટ થઈ શકે. Alter C. Alter C એટલે અહીંથી આ નાની વિન્ડો ઓપન થશે, એમાં ગ્લાસ કેટેગરી આપી દો. ગ્લાસ પ્રાઇમરી એટલે જો આવી ગયું ગ્લાસ અહીંયા. એટલે અહીંથી ને અહીંથી ક્રિએટ થઈ શકે ચોથી કેટેગરી, રાઈટ? પાછું જવાની જરૂર નહીં. ઓલ્ટર સી પીસમાં જશે. અધર ડિટેલ્સમાં શું છે? 50 dining tables, each of 10,000. Panji go down. 50. In Panji go down, each of 10,000. Obviously, it will be costly. It is made of glass. Dining table entered. Now we have electric toy car. Electric toy car. Toy car under choice. આ પ્લાસ્ટિકની જ આવતી હોય છે, પીસીસમાં જ આવશે. બીજું શું છે એમાં? ટોય કાર આર 80 into 6,000. 80. ગોડાઉન કયું છે એનું? રાયપુર ગોડાઉન. ઓકે, રાયપુર. એન્ડ રેટ 6,000. આ બેટરી ઓપરેટેડ કાર છે કે જે આવતી હોય છે માર્કેટમાં, તો જ એની પ્રાઇસ 6,000 હોય. અને લાસ્ટ, કિચન ડ્રોવર્સ. કિચન ડ્રોવર્સ આર અગેન ફર્નિચર આઇટમ્સ. એટલે એ વુડન હોય છે, વુડન એન્ડ સ્ટીલ બોથ મિક્સ્ડ. એમાં સ્ટીલ આવે ને વુડન આવે. હવે બે વન બાય વન તો આપણે લઈ ન શકીએ, એટલે વુડન કરીએ પીસીસમાં. તમારે સ્ટીલ રાખવું હોય તો રાખી શકો, સ્ટીલના બી આવે છે. 50 into 500 કરવાના છે. 50. એન્ડ અમૃતસર 500. That's it. All the
stock items are entered over here. So let us accept, and it is done. So this way you can create the whole inventory register and show it in the stock summary, in the balance sheet as well. Okay. Now one thing that I would like to draw your attention to, કે અહીંયા આ ટેબલ્સ ને એ બધું જે છે એ એક કરતા વધારે આવેલું છે. ટેબલ્સ, અહીંયા ટેબલ્સ, આ બધું વધારે વાર આવેલું છે. જો તમારે એક સાથે બધા એક્સેપ્ટ ન કરે તો તમે એના હેડિંગ્સ ફેરવી શકો. ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા ટેબલ્સ છે અને અહીંયા બી ટેબલ્સ છે, અહીંયા ચેર્સ છે, અહીંયા ચેર્સ છે. એક સાથે વધારે નામ એક્સેપ્ટ ન કરે તો તમે થોડાક નામને ફેરવી શકો. ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા તમે આપો ટેબલ્સ 1 એટલે એ અલગ પડી જાય. પછી જો અહીંયા ટેબલ્સ 2 એ રીતે નામ આપો તો એ અલગ પડી જાય. હજી જો ક્યાંય ટેબલ્સ આવતા હોય, એક નામથી બે આવતા હશે ને તો ટેલી એક્સેપ્ટ નથી કરતું. ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા ચેર્સ છે તો ચેર્સમાં બી આપણે એવું કરી શકીએ, ચેર્સ 1 અને અહીંયા બી છે તો એને નામ આપીએ ચેર્સ 2 એટલે બીજો કોઈ પ્રોબ્લેમ ન થાય. આઈ થિંક કે બીજા તો સેમાય આવો પ્રોબ્લેમ થતો નથી, રાઈટ? આ રીતે તમે કરી શકો. જો એક કરતા વધારે પ્રોડક્ટના નામ એક જ સરખા આવતા હોય તો 1, 2 એ રીતે તમે આપી શકો. એકવાર આપણે સેશન ઓવર કરીએ એ પહેલા સ્ટોક સમરીમાં જોઈ લઈએ. હિયર ઇટ ઇઝ. ડિટેલમાં બી તમને બતાવી શકે આ રીતે. વી હેવ so done. With this we conclude the 9th exercise, and tomorrow we will have the next exercise. Till then, have a nice day.